तो शायद बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे योग के बारे में थोड़ा कुछ समझें, है ना, थोड़ा डिस्कशन हो, लेन देन हो। वैसे हम लोग भट्टी में वर्कशॉप्स भी रखते हैं, तो उसमें सबको बोलने का चांस मिलता है, लेकिन आप लोगों की तो मौन योग भट्टी है जो अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, तो इसलिए हम ही यहाँ से बोलते हैं। आप कल हाथ ऊपर कर देना, हाथ नीचे, है ना, तो पता चले कि आपको कितना अच्छा उसमें अनुभव है। जिन जिन को अनुभव भी है, क्योंकि योग की बात है तो सभी अनुभवी आत्माएं हैं, तो अपने अनुभव भी बताना हाथ उठा के। ദീദി പറയുകയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്രാമ മംഗളകാരിയാണ്. ഡ്രാമയിൽ നമ്മൾ കളിക്കാനല്ല, ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ചാൻസാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭട്ടികളിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താറുണ്ട്, അതിലെല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൗന ഭട്ടിയാണ്. ഈ മൗനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭട്ടി ഇരിക്കുന്ന വലിയൊരു സാധനയാണ്. ആ സാധനയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അനുഭവികളായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, അവരെന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മൗന സാധന എന്നുള്ളത് അതിതീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള സാധനയാണ്. മൗനത്തിലിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. हमने शुरू किया था भट्टी को शिव बाबा के इंटू ब्रैकेट ज्ञान के ऊपर, रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। पर हमारा रचयिता और उसकी रचना का हो गया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान हम सभी जानते हैं। कैसे सृष्टि चक्र घूमता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे आता है। तो इन सब को लेकर के एक्चुअली बाबा ने 5 स्वरूप का जो योग है वो अभी मैं समझती हूँ 2010 के बाद ये 5 स्वरूप का योग बाबा ने बताया। लेकिन उससे पहले जो है वो योग के 9 अलग अलग स्थितियों पे बाबा ने बात किया है। ठीक, एक्सरसाइज करने को बाबा कहते थे, करो एक्सरसाइज बच्चे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, है ना। उनका तो 4 प्रकार का 1 2 3 4 होता है, अपने यहाँ 1 2 3 है ना। ये क्या हुआ, स्थूल वतन, ये सूक्ष्म वतन, ये मूल वतन, फिर स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हम कौन सी अवस्था, कैसी कैसी स्थिति को लेकर के योग करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बाबा ने जो योग हमें सिखाया, ये जैसे उसका एक फ्रेमवर्क है। ദീദി പറയാണ്, നമ്മൾ ഭട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു രചയിതാവും രചനയുടെ ആദി മധ്യ അന്ത്യം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ആദി മധ്യ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സൃഷ്ടിചക്രം കറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് പഞ്ചസ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. 2010 പഞ്ചസ്വരൂപങ്ങളുടെ ആധാരത്തായിട്ടുള്ള യോഗ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുന്നേ ബാബ യോഗയുടെ 9 വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറയാറ്. പിന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്ഥൂലവതൻ, സൂക്ഷ്മവതൻ, മൂലവതൻ. ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടും ബാബ യോഗ ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ആ യോഗയുടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ठीक है, क्या योग है। जब हम राजयोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बाबा ने जो योग के लिए क्या कहा है, योग क्या है, योग का डेफिनेशन बताइए। इनटू ब्रैकेट योग क्या है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये है योग। യോഗയെക്കുറിച്ച് ബാബ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദേഹം, ദേഹസംബന്ധം ഇവയെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാ എന്ന് വിചാരിച്ചു ബാബയെ ഓർമ്മിക്കൂ, ഇതാണ് യോഗം. ഇതാണ് ബാബ യോഗയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിപ്പിച്ചത്. देह सहित देह को भूलने की जो प्रक्रिया है, वहाँ से योग शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाके शिव बाबा को याद करना। अलग अलग समय पे बाबा की याद अलग अलग होती है, तो वो सारी प्रक्रिया योग में योग कहलाता है। योग के अलग अलग विधि, अलग अलग सिद्धि, अलग अलग अवस्था, स्थिति और अवस्था। ദേഹത്തിനെ മറക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വിധി തുടങ്ങുന്നത് യോഗയുടെ. പിന്നെ യോഗയുടെ പല പലതായിട്ടുള്ള വിധികൾ, വിധിയിലൂടെ സിദ്ധി, ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് യോഗയുടെ പല പല അവസ്ഥകളിൽ സ്മൃതിയും സ്ഥിതിയും.
ठीक है। योग की मतलब एक तो अवस्था है, स्थिति है, फिर जो हमारी अनुभूति है। सबसे पहले जो है, जैसे हम योग करने लगते हैं तो क्या जानते हैं कि मैं इतना बड़ा शरीर नहीं, लेकिन शरीर में कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। तो इसलिए बाबा क्या कहते, बच्चे देही अभिमानी भव। देह को चलाने वाली, कार के अंदर बैठी हुई मैं ड्राइवर हूँ, ये कौन सी स्थिति हुई? देही अभिमानी स्थिति। യോഗയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും, ഞാൻ ഈ ദേഹമല്ല ആത്മാ. ഈ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന ആത്മാ, കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ, അതായത് ദേഹി ആത്മാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. तो योग में पहली अवस्था क्या हुआ? देही अभिमानी स्थिति। मैं इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा, इस देह में यहाँ बैठ के आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथ पाँव से कर्म करती हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं देही, देह को चलाने वाली आत्मा हूँ. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥിതി ദേഹി അഭിമാനി സ്ഥിതി. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ദേഹി, ഞാൻ ആത്മാ, ദേഹി അഭിമാനി സ്ഥിതി. ठीक है. उससे आगे की स्थिति है नंबर 2, आत्म अभिमानी स्थिति. രണ്ടാമത്തെ ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി. ठीक है. दूसरी स्थिति क्या हुई? आत्मा अभिमानी स्थिति. जब मैं आत्मा इस शरीर से अपने आप को अलग देखती हूँ, शरीर को अलग देखती हूँ, ये मेरा शरीर है, ये शिवा बहन का शरीर है, ये फलाने भाई बहनों का शरीर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है कौन है? आत्मा है. मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ. मुझ आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है. मुझ आत्मा की इंग्रेडिएंट सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति आनंद है. तो ये कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा. ये कौन सी स्थिति है? आत्मा अभिमानी स्थिति. രണ്ടാമത്തെ ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി. ഞാൻ ആത്മ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്തെ കാണുന്നു. ഇത് ഇവരുടെ ശരീരം, ഇവരുടെ ശരീരം, ഇവർ വേറെ, ശരീരം വേറെ. ഞാൻ ആത്മ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ദേഹത്തെ കാണുന്ന അവസ്ഥ. ആത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹം, സുഖം, ശാന്തി, ആനന്ദം, പവിത്രത, ശക്തി, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണുന്ന സ്ഥിതി ആത്മാ അഭിമാനി സ്ഥിതി. ठीक है. पहले वाली अवस्था से ये थोड़ा सा एलिवेटेड अवस्था है. तब मैं शरीर में यहाँ बैठी हूँ, ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, और ये जो अवस्था है मैं बिल्कुल अपने आप को अलग फील कर रही हूँ, और मेरा ये जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो इटर्नल स्वरूप है, अनादि अविनाशी स्वरूप, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ. मैं देख सकती हूँ कि मैं ज्योति अलग हूँ, ये शरीर अलग है. जब मैं इसमें प्रवेश करती हूँ तो ये गाड़ी चलने लगता है. जब मैं इससे डिटैच्ड हूँ तो ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है. मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ. ये हो गया आत्माभिमानी स्थिति. ആദ്യത്തേത് ദേഹത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മ വേറിട്ട് നിന്ന് ആത്മ ഞാൻ വേറെ തന്നെയാണ്, അചരനും അവിനാശിയും അമരനുമായ ആത്മാവാണ്, ദേഹം വേറെയാണ് എന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഭവം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അത് ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി. धीरे धीरे हमें जिस स्थिति को पाना है इस स्थूल जगत में, वो है जिसको हम कहते हैं कर्मातीत स्थिति, या उससे पहले ये है जैसे कर्म योगी स्थिति.
कर्मातीत नहीं, इसको क्या कहेंगे? कर्म योगी स्थिति। ഇതിന് മുന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കർമ്മയോഗി സ്ഥിതി. है ना? भले कर्म कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। करण करावनहार बाबा मुझ द्वारा या मैं आत्मा हाथ पांव के द्वारा कर्म कर रही हूँ, वो कर्म योगी स्थिति है। ഞാൻ ആത്മ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആത്മ വേറെയാണെന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള അനുഭവം. और उसी में ही कर्मातीत स्थिति भी है। ये दोनों स्थितियों को हमें इसमें अनुभव करना है, एक तो कर्म योगी और एक कर्मातीत स्थिति. കർമാതീത സ്ഥിതിയും കർമ്മയോഗി സ്ഥിതിയും അടുത്തടുത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗി, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യുമ്പോഴും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കർമാതീത സ്ഥിതി. क्योंकि जितना जितना हम कर्म योगी होकर के कर्म करेंगे, उतना हमारा कर्म का फल का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ेगा. आत्मा कर्मातीत होती जाएगी, कर्म के बंधन से अतीत. എത്രത്തോളം കർമ്മയോഗിയായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം കർമ്മത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ വരാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന് ശേഷം കർമാതീത സ്ഥിതിയെ അനുഭവം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. सुना तो उसको एक ही में लिख सकते हैं, कर्मयोगी स्थिति हाइफन कर्मातीत स्थिति. आत्मा इन दोनों को, शुरू में वो कर्मयोगी है, लेकिन जिस स्थिति में हमको पहुंचना है वो है कर्मातीत स्थिति. ഇതിന് രണ്ടും ഒരു ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കർമ്മയോഗി സ്ഥിതി, കർമാതീത സ്ഥിതി. ആത്മ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം കഴിഞ്ഞതും കർമാതീത സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. पहला हुआ देही अभिमानी स्थिति. ആദ്യത്തേത് ദേഹി അഭിമാനി സ്ഥിതി. आत्म अभिमानी स्थिति. രണ്ടാമത്തേത് ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി. तीसरा है कर्मयोगी स्थिति, कर्मातीत स्थिति. മൂന്നാമത്തേത് കർമ്മയോഗി സ്ഥിതി, കർമാതീത സ്ഥിതി. जिन लोगों को इन तीनों विधि से योग करने का अनुभव है वो जरा हाथ उठाएं. ആർക്കൊക്കെ ഈ മൂന്ന് വിധികളിലും യോഗ ചെയ്ത അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. മൂന്ന് സ്ഥിതികളിലും യോഗ ചെയ്ത അനുഭവമുള്ളതെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. നന്നായിട്ട് ഉയർത്ത്, കുറച്ചല്ല. योग की पहली जो स्थिति है, जब जैसे हम योग में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ. अनुभव करते ना भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ. യോഗ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അനുഭവിക്കുക അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ശുദ്ധ പവിത്രാത്മ ഭ്രൂമധ്യത്തിലിരിക്കുന്നു. शीलू दीदी वाला कमेंट्री है, आप लोगों को तो शैलजा दीदी ने कमेंट्री भी दिया होगा. योग करने में सुनते होंगे शुरू में, क्या मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ. ഷീല ദീദിയുടെ കമൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് തനി മലയാളമായിട്ടുള്ള കമൻട്രി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 4ാമത്തെ കമൻട്രി. അതിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ശുദ്ധ പവിത്ര ആത്മാവാകുന്നു. ഉസ്ക അക്യുറേറ്റ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ है ना? हाँ है ना, किया बिल्कुल हो हुआ गए. है. लगभग सभी ने उसको अपने अपने भाषा में ट्रांसलेट किया जैसे हुआ है. ट्रांसलेशन है, बस वही कमेंट्री. और सभी जो भी नए नए बाबा के बच्चे जब आते हैं तो उसी से योग करना सीखते हैं. लगभग एक ही ट्रेंड है. जी. तो वो वाला कमेंट्री लगा के बिठा दो और योग करो. मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ. शरीर के 2 भ्रू लताओं के बीच ये जो भ्रुकुटी है, ये भ्रुकुटी मेरा निवास स्थान है. इस भ्रुकुटी में बैठ के मैं आत्मा आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ. ये सब कर्म करने वाली चैतन सत्ता में आत्मा हूँ. എല്ലാവരും അധികം ആൾക്കാരും നമ്മൾ യോഗ തുടങ്ങുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കമൻട്രി വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഷീലദീദിയുടെ കമൻട്രിയുടെ അതേ കമൻട്രിയാണ്. അതിൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ആചരനും അവനുമായിരിക്കുന്ന ആത്മാ ഇരുപുരികങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന കമൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ബൈഹാർട്ടായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ്. ആ കമൻട്രി ദീദി പറയണം, അങ്ങനെ അനുഭവം തുടങ്ങുന്നത്. जैसे स्कूल में अब ABCD सिखाते हैं ना, वैसे ही राजयोग की ABCD ये है. സ്ഥൂലത്തിൽ അക്ഷരമാല പഠിക്കും പോലെ രാജയോഗത്തിന്റെ ABCD മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആ കമൻട്രിയിലാണല്ലോ. कमेंट्री लगा के इनको जरूर वो वाला सुनाना. पहली कमेंट्री हो तो सब बच्चों को उस पे योग लगाने का अभ्यास शुरू करना चाहिए. तो
तो वो मैं आत्मा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं आत्मा शरीर से अलग होती हूँ. ആദ്യം ഞാൻ ആത്മാ, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കമൻറ്റ് എങ്ങനെയാണല്ലോ, ദീദി പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കമൻറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് യോഗ ചെയ്ത് നോക്കണം, പിന്നെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഞാൻ ആത്മാ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. जैसे ही मैं अपने आप को इस शरीर से अलग समझने लगी एक चेतना, वो कौन सी स्थिति हो गई? आत्मा अभिमानी स्थिति. ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മാഭിമാനി സ്ഥിതി. शरीर का ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा है यहाँ. मैं शरीर में नहीं हूँ, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ ड्राइवर नहीं हूँ, अलग हो गया हूँ. मेरी अब अलग पहचान है. क्या पहचान है? मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ. ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറല്ല, കാറൊന്ന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് കാറിനെ കാണുന്ന ഡ്രൈവർ. ഞാൻ ആത്മാ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് അചരാമര വിനാശിയായ ആത്മാ അവനവനെ കാണുകയാണ്. ठीक है ना? फिर मैं आत्मा शरीर से अलग हो रही हूँ, इस देह से दूर, देह की दुनिया से दूर, है ना, आगे की यात्रा कर रही हूँ ज्योति बिंदु. ഞാൻ ആത്മാ ദേഹത്തുനിന്ന് ദൂരെ, ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തുനിന്ന് ദൂരെ ആ ജ്യോതിർബിന്ദു ആയിക്കൊണ്ട്. प्रैक्टिस किया है सभी ने? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇങ്ങനെ തലയാട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തലയാട്ടി. हाँ, पहले हाथ उठाओ जिन्होंने കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിയേ. प्रैक्टिस किया. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ, നന്നായി നീട്ടി ഉയർത്തിയേ, രണ്ട് കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിയേ. ഇനി താഴ്ത്തിക്കോ, താക്കി ഉച്ചലാ ജായേ. हाँ, जैसे दुनिया में ABCD हमेशा काम में आता है कि नहीं आता है, वैसे ही ये जो ABCD है योग का, शीलू दीदी की पूरी कमेंट्री, वो योग के किसी भी अवस्था में काम में आती है. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അക്ഷരമാല പഠിക്കാൻ ABCD പഠിക്കും പോലെ തന്നെ ഷീലു ദീദിയുടെ ഈ ആദ്യത്തെ കമൻട്രി ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കമൻട്രിയാണ്. उसमें शुरू की प्रैक्टिस कराई है. मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ, शरीर मेरा है, आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ. ये हो गया देही अभिमानी स्थिति. फिर मैं आत्मा शरीर से दूर, देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी दूर यात्रा कर रही हूँ. कौन यात्रा कर रहा है? आत्मा. सूक्ष्म शरीर की भी बात नहीं आती है, आत्मा की बात आती है. ഞാൻ ആത്മാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന അചരനും അവിനാശിയുമായ ആത്മ. പിന്നെ ഞാൻ ആത്മദേഹത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയായി പറന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവാണ്. അവിടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം പോലുമില്ല, ആത്മാവിൻ്റെ യാത്ര. ठीक. फिर जो है अप्लाइड मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो अप्लाइड मेडिटेशन क्या है? कर्मयोगी. അതിനുശേഷമാണ് അപ്ലൈഡ് മെഡിറ്റേഷൻ, മീൻസ് കർമ്മയോഗി. हाथ से काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, मैं आत्मा हाथ द्वारा चाकू से सब्जी काट रही हूँ. मैं आत्मा मुख द्वारा इस माइक के थ्रू बाबा का संदेश पहुँचा रही हूँ, है ना. ഞാൻ ആത്മാ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് പച്ചക്കറി മുറിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആത്മാ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശം കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ये स्थिति क्या है, ये प्राप्ति क्या है, इसको समझते हैं. ഈ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രാപ്തി എന്താണ്, രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. आप सभी अलग अलग घर में रहते होंगे, है ना. कोई अपने बेटे के घर में रहता होगा, कोई अपने मकान में, कोई सासू माँ के घर में, कोई ससुर जी के, कोई युगल के घर में ऐसे रहते होंगे ना. जो अपने लौकिक युगल के घर में रहते हैं वो जरा हाथ उठाओ. युगल के घर मतलब लौकिक युगल का घर होता है ना. मना वही तो उनकी माता पिता भी होते हैं यहाँ पे ना. हाँ, माता पिता के घर में जो रहते हैं वो हाथ उठाओ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയ. ദീദി ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ദീദി പറഞ്ഞത് അമ്മാനച്ഛൻ്റെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വീട്, പിന്നെ ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള വീട്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല വീടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പൊതുവെ അച്ഛനും അമ്മയും മകൻ വീടുണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണോ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയ. ट्रेनिंग दे रहे हो उनको? बिल्कुल नहीं दीदी, मैंने आपके लिए जो बोला उनको ट्रांसलेशन दिया. सही ना?
मैंने अपने तो कुछ नहीं बताए. ठीक है. अच्छा, जो अपने बेटे के घर में रहते हैं वो जरा हाथ उठाओ. बेटा के घर സ്വന്തം में, മോന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. जो बेटी के घर में रहते हैं हाथ उठाओ. മോളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. जो सास के घर में रहते हैं हाथ उठाओ. जो ससुर അമ്മ के घर में रहते हैं हाथ उठाओ. അമ്മാനച്ചന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. जो बाबा के घर में रहते हैं हाथ उठाओ. ബാബയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. देखो, यही ट्रेनिंग कम हो गई. मुझे लगा आप ये ट्रेनिंग दे रहे हो. नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं दिया. यूजुअली टीचर्स ये ट्रेनिंग देते हैं. मैं अगर जहाँ पे भी रहती हूँ, अगर ये समझती हूँ मैं बाबा के घर में रहती हूँ, ये घर मेरा नहीं, मेरे पति का नहीं, मेरे ससुर का नहीं, मेरे बेटे का नहीं, किसका है? ये मेरे बाबा का घर है. वो योग है. നോക്ക്, മോന്റെ വീട്, മോളുടെ വീട്, ഭർത്താവിന്റെ വീട്, അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്, ഒരു വീടും ഇല്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു അതിനെന്ത് വിചാരിക്കണം? ബാബയുടെ വീടെന്ന് വിചാരിക്കണം. सुना? भावना के अंतर में कर्मयोगी बनते हैं, कर्मयोग से स्टेप आउट हो जाते हैं. एक सोच परिवर्तन हो गया, हम कर्मयोगी हैं. एक सोच इधर हो गया तो हम कर्मयोगी नहीं है, कर्मी योग. क्या है? कर्मी है, वर्किंग पीपल है. കർമ്മബന്ധനി. कर्म बंधनीय आत्मा है, वहाँ कर्मातीत आत्मा है. ठीक है? तो सारा परिवर्तन कहाँ है? सोच का. മുഴുവൻ പരിവർത്തനം കിടക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയിലാണ്. ഞാൻ കർമ്മയോഗിയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കർമ്മയോഗിയാണ്, അതല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മബന്ധനയാണ്. ബാബയുടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൗകികത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ചിന്തയാണ് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഘടകം. जो आप लोगों को बताया था, मेरी संदेशी दादी क्या कहती थी? मैं कहाँ रहती हूँ? बाबा के दिल में रहती हूँ. और बाबा कहाँ रहते हैं? मेरे दिल में रहते हैं. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സന്ദേശി ദാദിയുടെ അനുഭവം, ബാബ എവിടെയാ താമസിക്കണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാബ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ഞാൻ ദാദി എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദാദി ബാബയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, कहीं पे भी रहूं, कहाँ रहती हूँ? मेरे बाबा के घर में रहती हूँ, बाबा के दिल में रहती हूँ, बाबा के साथ में रहती हूँ. जब ये भावना है तो हमारी स्थिति कर्मयोगी की स्थिति है, कर्मातीत अवस्था की ओर हमारी अवस्था जाती है. നമ്മൾ എവിടെ വസിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ബാബയ്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു, ബാബയുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു, ബാബയുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കർമ്മയോഗി സ്ഥിതിയാണ്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കർമാജിത അവസ്ഥയിലെത്തും. ठीक? ഓക്കെ അല്ലേ? अच्छा, देखो इसमें कमाई कैसे होती है, इसमें कर्मातीत स्थिति कैसे आती है. मैं अपने पति के लिए रोटी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, कोई कमाई नहीं. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സമ്പാദ്യം എന്നാണ് നോക്കിക്കോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ചപ്പാത്തിയോ സബ്ജി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സമ്പാദ്യം ഇല്ല. वही खाना बन रहा है, मैं मेरे बाबा के लिए बना रही हूँ, भगवान खुद इस प्रसाद को खाने वाले हैं. तो जब बाबा की याद में बाबा के लिए बना रही हूँ तो वो क्या हो गया? कर्मयोगी अवस्था हो गया, कर्मातीत स्थिति हो गई. और इस कर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है. वो जो भोजन है अब भोजन नहीं, क्या बन गया? वो ब्रह्मा भोजन बन गया, भोग बन गया. ठीक അതേ है? ചപ്പാത്തിയും അതേ കറിയും തന്നെ ഞാൻ ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ബാബയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ബാബയെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതേ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കർമ്മയോഗായി, കർമാതീത സ്ഥിതിയായി, ആഹാരം ബ്രഹ്മഭോജനമായി. ये जो पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो शुरू में हमको पढ़ाते हैं. इसमें बहुत गहराई है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, ज्ञान में मैच्योर होते जाएंगे, गहराई से अनुभव करेंगे, उसकी और बहुत गहराई है. लेकिन ये मोटा मोटा बोलो ना, फ्रेमवर्क ऑफ योग, योग की स्थिति. तो ये योग की स्थितियों का एक फ्रेमवर्क है. कैसे कैसे हम योग करते हैं, कितना सूक्ष्म परिवर्तन से, हमारी स्थिति के परिवर्तन से हमारी प्राप्ति में परिवर्तन हो जाता है. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1-ാം പാഠത്തിലെ പാഠമാണ്. ദീദി പറഞ്ഞല്ലോ, യോഗയുടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് യോഗസ്ഥിതി, എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത്, ഇതിലൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. हम जब चंडीगढ़ में गए थे ना ट्रेनिंग के लिए, मैं समझती हूँ 10th पास करके
हम दादी ने कहा जाओ चंडीगढ़ ट्रेनिंग लेके आओ, तब हम गए थे चंडीगढ़ में। तो हमको कहानियाँ पसंद है, तो कहानियों की किताबें ऑफकोर्स अच्छी लगती होंगी, है ना। छोटे थे तब एक कहानी की किताब साथ में रख ली थी, उसका नाम था गरीब राजकुमारी। ठीक ദീദി है। പറയുകയാണ്, ദീദി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കഥാപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ദീദിയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കഥാപുസ്തകം ദരിദ്ര രാജകുമാരി. वो उन दिनों ट्रेनिंग में ऐसे बहनों को कहानी की किताबें लेके जाना अलाउड नहीं था। मुझे पता नहीं था, मैं तो पहली बार ट्रेनिंग में जा रही थी ना, तो सोचा कि भाई एक कहानी की किताब साथ में हो, तो इसलिए वो किताब लेके चली गई थी. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ട്രെയിനിങ്ങിന് കന്യാകുമാരി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വായിക്കാനുള്ള അനുമതിയൊന്നുമില്ല. അത് ആജ് ബി നഹീ ഹൈ. तो ദീദി പറയുകയാണ്, പക്ഷെ ദീദിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ബുക്കും കൊണ്ട് ദീദി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത്. वो बात अचल दीदी के पास पहुंच गई कि ट्रेनिंग में आई है बहन, कहानी की किताब लेके आई है. പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് അച്ചൽ ദീദിയുടെ ചെവിയിലെത്തി. ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന കന്യക വായിക്കാനുള്ള കഥാബുക്കും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. तो वो किताब खुद ब खुद चल के अचल दीदी के हाथ में पहुंच गया. അത് ദീദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരെ അച്ചൽ ദീദിയുടെ കയ്യിലെത്തി. क्योंकि अलाउड नहीं था, और रखोगे तो बहनें ले जाती हैं और दीदियों को दे देती हैं. वहां पहुंच गया तो दीदी ने वो किताब देखी. उसका जो फ्रंट पेज था, तो वो एक राजकुमारी है जो झाड़ू पकड़ के बैठी है, झाड़ू पोछा कर रही है, काम कर रही है. क्योंकि अभी वो राजकुमारी है लेकिन गरीब राजकुमारी है, तो उसको काम करना पड़ रहा है. ऐसा चित्र था फ्रंट पेज में ही. ആ പുസ്തകം ദീദിമാരെടുത്ത് അജൽ ദീദിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ദീദി ആ പുസ്തകം നോക്കി അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ചട്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു രാജകുമാരിയാണ്, പക്ഷെ അടിച്ചു വാരുകയാണ് ജോലി പിടിച്ചിട്ട്. പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര രാജകുമാരിയല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജകുമാരിയാണ്, പക്ഷെ പണിയെടുക്കുന്ന രാജകുമാരി. दीदी ने उस पे क्लास कराया. ദീദി അതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു. सुना, और वो क्लास मेरे अंदर छप गया है. वो क्लास क्या था कि एक गरीब लड़की झाड़ू पोछा करे, एक राजकुमारी झाड़ू पोछा करे, उसमें क्या अंतर होगा बताइए. ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി അടിച്ചുവാരി തുടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു രാജകുമാരി അടിച്ചുവാരി തുടയ്ക്കുമ്പോഴും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? वैसे दीदी ने उस पर घंटों क्लास कराया, बहुत अच्छी तरह से, बड़ी गहराई से. ये एक स्वमान जागने वाला क्लास था कि मैं स्वमान के साथ जब काम करूं तो क्या होगा, स्वमान के बिना जब काम करूं तो क्या होगा. वो कहानी सिंड्रेला की स्टोरी आपने किसने सुना है? उसके आसपास वाली कहानी थी कि वो बेचारी काम करती थी, लेकिन गरीब राजकुमारी होने के बाद राजकुमारी थी, उसका रुहाब था. तो राजकुमार ने देखा तो उसको लगा ये कोई साधारण गरीब लड़की नहीं है जो काम कर रही है, तो कोई राजकुमारी बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी अलग है, आउटस्टैंडिंग है, और उसको ले गया. फिर वो रानी बन गई. कहानी ऐसा होता ना, वैसे ही कुछ डिटेल में वो कहानी होगी. अब मुझे कहानी याद नहीं, लेकिन दीदी ने जो उस पर क्लास कराया वो यही था कि हमेशा अगर मेरा स्वमान जागा रहता है कि मैं कौन हूँ, फिर कार्य भले आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप यूनिक हो. ദീദി പറയാണ്, ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, സ്വമാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് സിൻഡ്രലയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ രാജകുമാരനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് വേറൊരു രാജകുമാരി പോലെ തന്നെ വേറെ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ റാണിയാക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആ സ്വമാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നത്. आजकल स्थूल काम करने में लोगों को लज्जा आती है ना, ये क्या कहते ब्लू कलर्ड वर्क हमको नहीं करना है ना. झाड़ू कौन लगाएगा, घास कौन साफ करेगा, पत्ता पड़ा है उसको कौन उठाएगा. स्थूल काम नहीं करने का है. मोटा मोटा काम करेंगे तो मजदूर दिखाई देंगे, है ना. और भाषण करना अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा है,
कुर्सी पे बैठना, ऑफिस में बैठना अच्छा है। आजकल दुनिया में ये लहर है, बाबा के परिवार में नहीं, लेकिन दुनिया में ये लहर है ഈ कि नहीं? കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്, വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. അതായത് അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കുക, പാത്രം കഴുകുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴ്ന്ന പണിയാണ്. മറ്റത് വലിയ പണിയാണ്, അനങ്ങാതിരുന്ന് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന, നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പണികളാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണല്ലോ വിചാരം. അല്ല, ബാബയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ലോകത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത്. लेकिन जब आपका स्वमान ऊंचा है तो आप कोई भी सेवा करिए, आप अलग दिखाई देंगे। എന്നാൽ दुनिया को भी वाइब्रेशन अलग दिखाई देगा, आपकी प्राप्ति भी बड़ी अलग होगी। എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വമാനത്തിലിരുന്നാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ളവർ കണ്ടാലും അല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനിൽ ആ വ്യത്യാസം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. ठीक है, फिर और थोड़ा उसमें सूक्ष्मता में जाना है। ईर्ष्या द्वेष के वश किया गया काम हमें बांधता है, दिखाने वाला कंपटीशन वाला काम हमें बांधता है। जब हम दिल से कुछ करते हैं, ऊंची सोच के साथ करते हैं, मैं भगवान के बच्चों की सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान के घर की सेवा कर रही हूँ, तो वो जो ऊंचा स्वमान है ना, वो आपको प्राप्ति ऊंचा कराता है। നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മക്കളുടെ സേവ ചെയ്യുന്നു, ആ ഉയർന്ന സ്വമാനത്തിലിരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. ഈർഷ്യ കൊണ്ട്, വിദ്വേഷം കൊണ്ട്, മാത്സര്യം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, കാണിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വമാനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതി തരും. हमारे 7th स्टैंडर्ड में सिलेबस में मीराबाई का एक भजन था, है ना? 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മീരാഭായിന്റെ ഒരു ഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. वो भजन ऐसा था, माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलीन में गोविंद लीला गासूं, माने चाकर राखो जी। मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, गोविंद से कह रही है कि हे भगवान, हे कान्हा, मुझे तेरे घर की चाकर सर्वेंट रखो, ताकि मैं तेरे घर में जब काम करूँगी सब रोज उठ उठ के तेरा दर्शन पाऊंगी। तो ये मेरे लिए बड़ा भाग्य होगा कि मैं तेरे घर में चाकरी का काम करूं, नौकरी क्या कहें, सर्वेंट का काम करूं। മീരാബായിന്റെ ശ്ലോകൻ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒറിയാണ് ദീദിക്ക് അറിയാം, എന്തായാലും നന്നായിട്ട് നല്ല രസമുള്ള പാട്ടാണ്. അപ്പം പാട്ടിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മീരാഭായി ഭജനത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ, നിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പണിക്കാരിയായിട്ട് എന്നെ നിർത്തൂ, എങ്കിൽ എനിക്ക് അതെൻ്റെ പുണ്യം തരും, നിന്നെ കാണാമല്ലോ, ഇതാ ചെയ്ത് എൻ്റെ പുണ്യം ഉണർന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന പാട്ട്. तब हम तो 7th स्टैंडर्ड में, माने बाबा के भी बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो हमको ये भजन बहुत अच्छा लगता था। उसमें बड़ा अच्छा उसने बताया है। फिर चाकरी में दर्शन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खर्ची, प्रेम भगीती की जागिरी पाऊँ, तीनों बातें सरसी। मतलब क्या क्या मिलेगा मुझे? चाकरी में दर्शन पाऊंगी और प्रेम भक्ति की मुझे जागिरी मिलेगी, तो मेरी प्राप्ति कितनी ऊंची है। तेरे घर में झाड़ू लगाने की, नौकर रहने की, उसमें मीराबाई बोलती है। तो मुझे उस समय से ही 7th स्टैंडर्ड से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ये भजन को बार बार पढ़ती थी, जिसका मतलब ये है फिर बाबा के घर की सेवा करने का बड़ा मज़ा आता था। तीनों भाई बहनें हम जाते थे बाबा के घर में, झाड़ू पोछा करते थे, बर्तन कर देते थे। दीदी अकेली थी उस समय, फूल दीदी वहाँ पे। और बाबा के घर का जो भी स्थूल सेवा है, स्कूल से आने के बाद जरूर जा कर के 2 घंटा बाबा के घर स्थूल सेवा करके आते थे, क्योंकि प्राप्ति कितनी ऊंची है देखो, है ना? അതിൽ പറയുകയാണ്, മീര പറയുകയാണ്, ആ വീട്ടിൽ പണിക്കാരിയാവും എത്ര സൗഭാഗ്യം, എനിക്ക് നിന്നെ 3 നേരം കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രാപ്തി എത്ര ഉയർന്നതാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്. ആ പാട്ട് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് പാടി നടക്കുമായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ബാബയുടെ വീട്ടിലെ സേവ എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം 2 മണിക്കൂർ പോയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കർമ്മണ സേവ, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ, അടിച്ചുവാരുക, തുടയ്ക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സേവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ 3 മക്കൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഫുൾ ദീദി ഒറ്റയ്ക്കാണ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സേവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത്ര ആനന്ദമായിരുന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. जब आप ऑल എന്താ കൈയടിക്കാതെ? നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു കൈയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച്. इतनी अच्छी बात सुनाई आपने. हाँ जी, इतनी अच्छी बात सुनाई. ताली बजाने वाली बात है ना. बिल्कुल नहीं, मतलब मेरा अनुभव ये कहता है कि हर ब्रह्मा कुमारी को ऑलराउंडर होना चाहिए. हर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, भले वो घर गृहस्थ में रहते हैं या सेंटर में समर्पित हैं, ऑलराउंडर होना चाहिए. स्थूल सूक्ष्म सब सेवा आनी चाहिए. झाड़ू पोछा भी हमसे अच्छा कोई नहीं कर सके, इतना अच्छा आना चाहिए. बर्तन भी मांजना आना चाहिए. जब हम ब्रह्मा कुमारी बनने को आए ना, तो बाबा का नया नया, मतलब ब्रह्मा 7th स्टैंडर्ड में ही सोच लिया था कि अभी सेंटर पे रहना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है. तभी नया नया गीत आया था, सखी रे मैंने पायो रे 3 रतन. तो मेरे भाई लोग मेरे लिए गीत गाते थे, सखी रे मैंने पायो रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन. तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी बनना है तो ट्रेनिंग पूरी करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो. जब इसमें क्वालिफाई होंगे तो सेंटर में जाने देंगे. ദീദി പറയാണ്, കുട്ടിക്കാലത്ത് അയക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ദീദിയും 3 സഹോദരങ്ങൾ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് സേവ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ബാബയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, സഖീരെ മേനെ പായേരെ 3 രത്തൻ. ആ പാട്ടിൽ 3 രത്നം, അത് പാട്ടിൽ പറയുന്നത് മുരളി, മധുബൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ദീദി പാടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അടിച്ചുവാരല്, പാത്രം തുടയ്ക്കല്, പാത്രം കഴുകല്, അടിച്ചു തുടയ്ക്കലും പാത്രം കഴുകലും. ദീദി പറഞ്ഞു 3 രത്നങ്ങൾ. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ ബ്രഹ്മാകുമാരിയാവാം. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ബ്രഹ്മാകുമാരനും ബ്രഹ്മാകുമാരിക്കും എല്ലാ സേവയും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടിച്ചു തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ അടിച്ചു തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരും ഉണ്ടാവരുത്. പാത്രം തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാരും ഉണ്ടാവരുത്. എല്ലാ സേവയിലും ക്വാളിഫൈഡ് ആയവരാണ് ബ്രഹ്മാകുമാരിയാവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ. ये पूरा एक अलग क्लास है, हमारा टॉपिक अलग है अभी, लेकिन ये क्लास हर ब्राह्मण को करना चाहिए कि हमें स्थूल सेवा में कभी भी पीछे वाला नंबर नहीं आना चाहिए, आगे वाला आना चाहिए. झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना वो तो ठीक है, लेकिन बाग बगीचे की सफाई भी बाबा के बच्चों को आना चाहिए. और बाबा के घर में आकर के स्थूल सेवा भी करना चाहिए. मैं करोड़पति अपने घर में हो सकता हूँ, लेकिन मीराबाई क्या थी? खुद महारानी थी, ठीक है नहीं? एक राजा से ही उसकी शादी हुई थी, महाराजा से शादी हुई थी, महारानी थी, लेकिन क्या इच्छा करती थी? तेरे घर की चाकरी करूं, चाकर रहूं, स्थूल सेवा करूं. स्थूल सेवा में बहुत कमाई है, मन भी लगता है, दिल भी लगता है, डेडिकेशन होता है, उसमें बहुत कमाई है. അതായത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോരുത്തരും സ്ഥൂല സേവയുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സെൻറ്ററിലുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സ്ഥൂല സേവയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുക വേണം, ചെയ്യുക വേണം. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കോടിപതി വീട്ടിലാണ്, ബാബയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥൂല സേവ ചെയ്യുക വേണം. മീരാബായി ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ലല്ലോ, മഹാറാണിയായിരുന്നു. മഹാരാജാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച മഹാറാണി. എന്നിട്ട് എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലെ പണിക്കാരിയാവണം, അടിച്ചുതൊളിക്കാരിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർമ്മണ സേവയുടെ മഹത്വം ഒരാളും കുറയ്ക്കരുത്. ഇത് വേറെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ठीक, इसको यहीं रखते हैं, फिर कभी इस पे क्लास करेंगे. ये 3 स्थिति हो गया. कौन सा? स्थूल वतन वाला. फिर आत्मा जा रही है ऊपर, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार मैं आत्मा उड़ रही हूँ. शीलू दीदी की कमेंट्री. हाँ, फिर यहाँ से और स्थिति आरंभ होती है. क्या आरंभ स्थिति है? ഇതെല്ലാം സ്ഥൂലവതനത്തിലെ യോഗയുടെ സ്ഥിതിയാണ് കേൾപ്പിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് മേലെ സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങൾക്കുപരിയായിരിക്കുന്ന ഷീലുദീദിയുടെ കമൻട്രിയിലെ പോയിന്റ്. അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥിതികളാണ്? जैसे ही हम ऊपर उठते हैं, सूर्य चांद सितारों को क्रॉस करते हैं, वहाँ से हमारी विदेही स्थिति शुरू हो जाती है. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മേലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിദേഹി സ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നത്.
चौथी स्थिति क्या हुई? विदेही स्थिति। നാലാമത്തെ സ്ഥിതി വിദേഹി സ്ഥിതി. स्थूल देह है, नहीं है, छूट गया है पीछे और मैं आगे ऊपर चली गई हूँ। सूक्ष्म शरीर भी नहीं धारण किया है, अभी मैं फरिश्ता नहीं बनी हूँ। ये बीच की स्थिति है जब मैं विदेही आत्मा हूँ. സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ വിദേഹി ആത്മാ. माना ज्योति बिंदु आत्मा नहीं हूँ, स्थूल शरीर नीचे है, सूक्ष्म शरीर से मैं जा रही हूँ. देह के होते हुए भी विदेही हूँ. कौन सा देह है? सूक्ष्म देह साथ में है लेकिन स्थूल देह नहीं. देह का भारीपन नहीं, देह का ग्रेविटेशन नहीं, देह अभिमानी स्थिति नहीं. देही अभिमानी स्थिति से ये बहुत ऊंचे की स्थिति है. इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विदेही स्थिति. സ്ഥൂല ശരീരം താഴെയുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളില്ല, വെറും ബിന്ദുരൂപ സ്ഥിതി മാത്രമല്ല, ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്കുള്ള വലിയില്ല, സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ ആകർഷണമില്ല, ഭാരമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് വിദേഹി സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. राजा जनक को विदेही नाम मिला था ना, ऐसे ही अष्टावक्र ने आके कहा तुम शरीर नहीं हो, ये स्थूल शरीर तुम नहीं हो, हार्ट मांस का पिंजरा नहीं हो, मैं 8 जगह से वक्र हूँ. अगर मेरे इस स्थूल शरीर को देखते हो तो तुम चमार हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, सभी को बोला ना. तो उससे क्या हुआ कि राजा जनक इस देह के भान से ऊपर उठ गए, स्थूल देह के भान से. लेकिन सूक्ष्म देह है, अभी भी कर्म करना है, कर्मस्थ होना है, पालना करनी है, ये पता है, लेकिन देह में बांधे हुए नहीं है, देहिक जगत में नहीं है, विदेही हो गए हैं. तो हम आत्माएं भी जैसे ही सूर्य चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं, विदेही हैं. വിദേഹി സ്ഥിതിയിൽ രാജാ ജനകന് അഷ്ടാവക്രൻ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നീ ദേഹല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദേഹല്ല, ദേഹത്തിൽ നിന്നുപരിയായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണം, ജനങ്ങളെ പാലിക്കണം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനമില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് പറന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥേനെയാണ് വിദേഹി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. फिर और थोड़ा ऊपर गए, कहाँ पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में, है ना. अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में जब पहुंचते हैं तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, हर एक बच्चे के संपूर्ण स्थिति का कॉस्ट्यूम वहाँ खूंटी पे टांगा हुआ है. कहाँ? सूक्ष्म वतन में. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ മേലെ ഉയർന്നതാണ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മവദനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. അവിടെ ബാബ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ ഓരോ മക്കളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയുടെ വസ്ത്രം അവിടെ കൊളുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാങ്ങറിൽ. ठीक है. और जाके जैसे ही हम उस कॉस्ट्यूम को पहनते हैं, उसमें क्या है? 2 पंख भी हैं. फिर चलना नहीं पड़ता है, वहाँ क्या होना पड़ता है? उड़ते हैं. वहाँ कौन बन गए? फरिश्ते. सामने कौन है? फरिश्तों का राजकुमार. कौन? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में. उनके भ्रुकुटी में और कौन बैठा है? शिव बाबा. और हम सभी वहाँ कैसे हैं? उड़ते हुए फरिश्ते हैं. तो ये है फरिश्ता स्वरूप. അവിടെ ചെന്ന വസ്ത്രത്തെ അണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫരിസ്തകളായി 2 ചിറകുകളുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, ആ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ മുന്നിൽ ഫരിസ്തകൾ, രാജകുമാരൻ, ബ്രഹ്മബാബ, ഭ്രൂമധ്യത്തെ തിളങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ശിവബാബ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഭാരമില്ലാത്ത ആ ചിറകിൽ പറക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ. अभी समय होने को जा रहा है, इसलिए मैं लिखा देती हूँ, और जो 4 स्थिति रह गए हैं लिखा देती हूँ. शाम को उसको एक्सप्लेन करना है, अनुभव भी करना है, और आप लोग भी अपनी अपनी स्थिति में इन 9 स्थितियों को, 9 स्वरूपों को, स्थितियों को अनुभव करके आना है. बता तो नहीं सकते हैं, है ना, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी जितना अगर कोई बताना चाहे हाथ उठा के बता सकते हैं. तो योग के ये 9 स्थितियों को हमें अनुभव में लाना है. आज शाम को योग की अनुभूति रहेगी.
ഇന്ന് ഇനിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന 4 സ്ഥിതി സമയം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതിത്തരാം, എഴുതിയെടുത്തോളൂ 4 സ്ഥിതി. പക്ഷേ ഈ 9 സ്ഥിതികൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, അനുഭവിച്ചിട്ട് വരണം. സന്ധ്യയ്ക്ക് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ അനുഭവം ചെയ്യാം. ठीक है, लिख रहे हैं ना जी. तो ये कौन सा हुआ? विदेही स्थिति के बाद फरिश्ता स्वरूप, विदेही स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप. വിദേഹി സ്വരൂപത്തിന് ശേഷം ഫരിസ്ത സ്വരൂപം. और उसका जो है क्या कहते हैं, हाँ, एक्शन प्लान जो होता है, इस स्थिति में हमारा जो एक्शन प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन क्या है? उसका इम्प्लीमेंटेशन है अंतवाहक शरीरधारी. ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കർമ്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അഥവാ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം? അന്തവാഹക ശരീരയാത്ര. किसने इस शब्द को सुना है पहले? अंतवाहक शरीर का हाथ उठाओ जिन्होंने सुना. അന്തവാഹക ശരീരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി. അന്തവാഹക ശരീരം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവർ? ठीक है, फिर इस स्थिति के ऊपर भी हम योग भी करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. शाम को ये अंतवाहक शरीर का अनुभव बहुत ऊंचा होता है. मुझे पहली बार इसका अनुभव शाम को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे में, जो शाम को मुझे छोटी थी बिठा दिया स्टेज पे, ओम शांति भवन के स्टेज पे, तो वहाँ पहली बार अंतवाहक शरीर का बहुत सुंदर अनुभव हुआ जो अभी तक भी स्मृति में है. ഈ അന്തവാഹക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം, വൈകിട്ട് അനുഭവം ചെയ്യാം. ദീദി പറയണ, ദീദിക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഓം ശാന്തി ഭവനിലെ ഗദ്ദിയിൽ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുത്തിയപ്പോൾ അന്തവാഹക ശരീരത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി. उसके बाद और थोड़ा ऊपर चलो. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മേലേക്ക് പോവാം. पहले कौन सी स्थिति आती है? ऊपर जैसे ही चलते हैं तो बीज रूप स्थिति. അതിലും മേലെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബീജരൂപസ്ഥിതി. सॉरी, उससे पहले रह गया. जैसे ही सूक्ष्म बतन से ऊपर उठते हैं ना, तो ये जो लाइट का शरीर है ये मेल्ट होने लगता है. निराकारी स्थिति. ആ ബീജരൂപസ്ഥിതിക്ക് മുന്നായിട്ട് നിരാകാരി സ്ഥിതി, അതായത് പ്രകാശ ശരീരം ഉരുകി ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങും. निराकारी स्थिति में ऊपर उठते हैं और जब बाबा के पास बैठ गए हैं, परम धाम घर में मेरी स्थिति शांत हो गई है और मैं अपने ओरिजिनल स्टेज में वहाँ बैठ गई हूँ. ये मेरा बीज रूप स्वरूप है. അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്ന് പരംധാമത്തിൽ ബാബയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ബീജരൂപസ്ഥിതി. बाबा जो कहता है कितना बड़ा कुदरत है ना, कितना बड़ा वंडर है, नेचर की कमाल है, प्रकृति. बाबा कहते हैं, कुदरत शब्द बाबा यूज करते हैं. इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, तो मैं वो जो सारे पोटेंशियलिटी से भरा हुआ अपना स्वरूप, बीज रूप स्वरूप को अनुभव करती हूँ. सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे सामने हैं और परम धाम घर में जो मेरा ओरिजिनल स्थान है, मैं आत्मा वहाँ बैठी हूँ और बाबा को सन्मुख अनुभव कर रही हूँ. अपनी पोटेंशियलिटी को अनुभव कर रही हूँ, उस बीज को जिसमें इतनी सारी शक्ति भरी हुई है. ये मेरी बीज रूप स्थिति है. ബാബ പറയുകയാണ്, എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ ആത്മാവിലാണ് എല്ലാ വണ്ടർഫുള്ളായിരിക്കുന്ന പാർട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സർവ്വതും അടങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാ പരംധാമത്തിൽ ബാബയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലും അതിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാബയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ബീജരൂപസ്ഥിതി. इस स्थिति में हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध होने लगती है. ഈ സ്ഥിതിയിൽ വികർമ്മം വിനാശാവും, ആത്മശുദ്ധമാകും. उसके बाद की जो स्थिति है योग में सर्वश्रेष्ठ स्थिति,
जिसको बाबा कहते हैं लवलीन स्टेज। ഇതിന് മേലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് യോഗയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥിതി, ലൗലീൻ സ്ഥിതി. ठीक है, अब सब इस पे होमवर्क करके आना। आज शाम को इसी पे ही योग भी करेंगे, क्रिएटिव योग भी इसी पे करेंगे और इसका और थोड़ा थियरी भी सुनेंगे। ഈ പോയിന്റിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക, മനനം ചെയ്ത് മഥനം ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. വൈകുന്നേരം നമുക്കിത് അനുഭവം ചെയ്യണം, ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി.